आइए खुदा दे कलाम पर चलांगे। जड़ा मेरा मैसेज आओ जड़ा मैं तुहानू प्रीच करना सिंपल, बहुत सिंपल, थोड़े दिल के अंदर उतर जाएगा। कलाम तुहाडे अंदर उतर जाएगा, तुहानू समझ भी आ जाएगी। जड़ा पिछले संडे किया सी कि आलसी आदमी परमेश्वर राज च नहीं जाना, नहीं जाने, इन्होंने आलसी नहीं जाना। आलसी कहता मैनू उपर भी जाके खाना ना पाना पवे, दूजे नूं मैसेज दा भाजी इत्थे प्लेट फड़ा दिओ। आलसी ये कहता, आलसी कहता इत्थे कप चाह दा दे दिओ भैन जी, जे हो सके तो मैनू पौड़ी चढ़दी भी नहीं, मैनू किहड़ा जाऊ पौड़ी चढ़ के। इनू खैर आलसी आलसी बंदे दी जिहड़ी कहानी है। बिना सेवा कीती बहुते लोगों ने अपनी खो दी है, लेकिन अज खोनी नहीं पानी है। यद्यपि लिखा कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। इन्हें सुन लीए, जे उसकी सेवा करोगे, मेरी नहीं ओदी, परमेश्वर दे, हाँ जी, बाप ओदा आदर करेगा। आइए असी अपने मैसेज वाल चल रहे, हुण साडा मैसेज शुरू होने लगा, जिहड़ा मैनूं संडे का मैसेज है करंथियां दा खात, जिहड़ा असी प्रभु दे विच हाँ, उहदे च मैं प्रचार करना, उन्हें ध्यान नाल सुनना। एक एक लाइन तुहाडे खाने दे उतर जाएगी। जिहड़ा हुण एक सॉन्ग आ रहा सी ना, वाजा मारदा यसू नासरी। किसी ने एक बारी पास्टर जी ने एक सवाल किया, पास्टर जी थोरो जी ने, कहता किसी ने आके दरवाजा खड़काया किसी का, तो दूजे ने सवाल किया, मूर्खता का सवाल सी। कहता दरवाजा तो बाहरों खुला सी, पर खड़काने की की लोड़ है। उन्होंने सवाल करता था, मतलब कि उन्होंने समझ नहीं है। कहता जी दरवाजा तो बाहरों खुला ही, खड़काने की की लोड़ है। कहता बाहरों खुला है, अंदरों लोक होया पिया है, ता खड़काया। बोलो दरवाजा कितों लोक होया पिया? बोलो कितों लोक होया? अंदरों लोक होया, ता खड़काना पैंदा। जिहड़ा गाने वाजा मारदा तेरे दिल दे बूहे ते खलो के ना, यसू सी वाजा मारा कि अंदरों लोक लगा है, बाहरों नहीं। लोक कितों लगा है? वचन उतरता ही नहीं, अंदर उतरता नहीं। जे उतर जाए ना तो वह सिद्ध ताई वाल जाएगा व्यक्ति, वो चलेगा, वचन लैके चलेगा। नहीं यार, परमेश्वर ने अंदर तक जाता ही नहीं। जिस दिन अंदर उतरेगा उस दिन खुदा तेरे अंदर उतरेगा। अंदर नहीं उतरता, बाहरों ही वचन चला गया। यसू मसीह नूं बाहरों ही ओके बाय करता, खड़काया, कहते ओके जगह है नहीं, चले गए। जेड़े अंदर तारनगे ना, इस कलाम नूं अंदर आएगा, उन्होंने लोगों ने बचना, बाकी नहीं किसी ने बचना। इन्हें जाना अंदर। तुहाडे बाइबल च लिखा ना, आद विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे की सी, ते वचन ही की आ। ये जाएगा अंदर, तेरे अंदर, तो फिर तेरे अंदर खुदा की उपस्थिति आएगी, इस तो बिना नहीं। हुण ध्यान नाल सुनना बाइबल की जिहड़ी गल आ। दूसरी गल, इन्होंने ध्यान नाल सुनना, जिहड़ा साडा सिस्टम जा रहा, ध्यान नाल सुनना ना। जिहड़ी लाइन मैं तुहानूं पढ़ानी आ प्रभु दे विच, उन्होंने ख्याल नाल सुनो। पहला करंथियां 9 अध्याय उसदी 24 आए पढ़िए। की तुसी ये नहीं जानते कि दौड़ विच जेड़े दौड़दे हन, वो जेड़े पिछे खड़े पिछे अगे आ जान, इधर आके बैठ जाना, जगह हैगी बहुत बैठने नूं। आइए भाई जी अगे आ जाओ, पिछे जेड़े पिछे बाहर ना खड़े हो गए, अगे आके बह जाइए। सुनिए ये जिहड़ी लाइन आ, अपने विश्वासियों नूं गल कही, विश्वासियों नूं पौल सुन ले। दौड़ विच तां बहुते दौड़दे पए आ, पर इनाम इक्को ही लगा। फिर पढ़ो नूं, की तुसी ये नहीं जानते कि तुसी ये नहीं जानते कि दौड़ विच जेड़े दौड़दे हन, जेड़े दौड़ विच दौड़दे हन, तां सभे दौड़दे हन, सभे दौड़दे हन, पर इनाम इक्को लै जांदा है। इनाम इक्को ही व्यक्ति नूं मिलदा, जिहड़ा फस्ट आंदा। इहनूं ध्यान नाल सुणीए। बाइबल कहंदी, बाइबल दौड़ विच तां बहुत दौड़दे हन, पर इनाम इक्को लै जांदा। मसीह विच तां बहुत आ जाते हैं, पर सबनों खुदा उन्नी ब्लैसिंग नहीं दिंदा जिन्नी उन्होंने देनी है। क्यों? क्योंकि वो खुदा नाल चलते नहीं। कहंदे आ असीं चर्च जाइदा, तेरे जान ना आन ना कोई फर्क नहीं किसी नूं, तेरे चलन ना।
कई लोग कहते चर्च आने, चर्च तेरा आन जान का कोई सिस्टम नहीं है, चलन दे नाल चलना पो। इन्होंने ख्याल ना सुनना, कई चलते नहीं सिर्फ आते हैं। उन्होंने वास्ते पौल रसूल ने की पत्र च की लिखिया, फिर पढ़िए इस गल नूं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੌੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ, ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵਾਨ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਨਾਸੀ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਾਸਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਸਿਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ। ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਥਵਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ, ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਦੌੜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੇਥੋਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਥਵਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ ਰੇਸਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਦੌੜਦੇ, ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੌੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਲੇ ਗਿਰਾਣਾ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਲੇ ਆ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਖਾੜੇ ਦੇ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਖਾੜੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਲੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਐ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜਿਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਇਉਂ ਹੂਰੀ ਲੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਹੂਰੀ ਲੜਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੌਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ। ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਹੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਰੇਸਰ ਦੀ ਦੱਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦਾ ਖਤ, ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2:5 ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਜਦ ਤੀਕ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁਜਬ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ,
जिन्नी मर्जी दिन रात बाइबल पढ़ने वाली कोई भैन जी होवे, कोई भरा होवे, कायदे मुजब नहीं, उदा ही बाइबल पढ़ी जानी। मैं आ पढ़िया, उत्थे आ लिखा, तेरे के फायदा कोई नहीं तेरे पढ़े जान का, जिन्नी मर्जी पढ़। इदा ही लिखा, कहता जे कायदे मुजब नहीं तो तेरा कोई फायदा नहीं। बहुत लोगों ने बाइबल रटी पई आ, चलते नहीं, रटी हुई है। हवाले देंगे, नैट पर पा देंगे हवाले, तेरे हवाले देना तू स्वर्ग थोड़ी चले जाना। तेरी जिंदगी ठीक कर। मैनू अज एक बहुत अच्छी गल लिखी भाई दी, कदी अज इत्थे लगी सवेरे सवेरे जिले वो काम कर रहा सी, कहंदा भाजी मैं प्रभु भवन ने तुहानू प्रचार किया ना, कहंदा मैं ध्यान नाल सुनिया, कहंदा मूँह तो कई बार काम विच गाल निकल गई। कहंदा मैं कहा नहीं, अगे तो इन्ना पाप हो गया, हुण गांह होर पाप नहीं करना, मैं कल ही दोषी ठहरना। इन्ना अच्छा लगा सुन के, मन्निया। कहंदा कि काम च हो जाता, इस करके मैं प्रभु भोज को नहीं आया। मैं अपनी जांच की है। कई लोग जांच थोड़ी करते हैं। मैनू कल ही दसिया सारी कुड़ी एक ने प्रभु भोज लैके हटिया तो नाल ही गाल कढ़ती। मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता, मैनू कल ही दसिया। मैं कहा नहीं कढ़ नहीं सकते, कहते नहीं निकल गई। मैं तुहानू दसना चाहुंदा प्रभु दे ये गल्लां वो लोग हैं जिन्हां दी खोपड़ी बंद आ, निकल गई है, उन्हें पता नहीं, उन्होंने भी नहीं पता मेरे मुँह चों गल निकली। पता क्यों? हले पुत्र आत्मा दे नाल कोई सिस्टम नहीं, बाइबल का कोई उहदे अंदर सिस्टम नहीं है। मसीह विच मैं तुहानू बेनती करदा, जिंदगी कित्थे आ, दौड़ कित्थे तेरी? दौड़दे तां बहुत पए आ, इनाम नहीं है। खुदा तेनू डिस्कुआलीफाइड कर देगा। जे तू जाऊँगा ना वो तेरी लाइन फेर दे, कहेगा नहीं दौड़िया आ, पर पता नहीं किहड़ियां लाइनां तेरे च चल रही सी, अपनी लाइन च ही नहीं सी तू। इहदे उदाहरण दे के उन्हें कलीसिया नूं सिखाया पौलुस रसूल ने। इहदे लिखिया, और की लिखिया? करसान जिहड़ा मेहनत करता है। बस ये दूसरा अर्थ बड़ा। हुण तुसीं पढ़िए फिलिपियां दा खत, ਉਹਦਾ 3 अध्याय ਉਹਦੀ 14 है। देखिए इत्थे एक बहुत अच्छी गल लिखी है, असीं दौड़दे पए आ इनाम हासिल करना जिले जाना। किहदे कोलों? परमेश्वर दे कोलों। बाइबल कहती उन्हें तेरे लिए मुकट साज रखा है। जिले इत्थों तुसीं अपनी जिंदगी युद्ध करके पाप बिना फतह पा के जाओगे तो बाइबल दा खुदा उठ के तेरा इस्तकबाल करेगा, और बाइबल कहती तेरे सिर ते मुकट रखेगा आत्मा दे। इधर लिखा है, और क्या लिखा? पढ़िए। निशाने वाल दबी जाता हाँ। इदा लिखिया पौलुस रसूल कहता मेरा निशाना है। इंग्लिश च उन्होंने गोल कहते, गोल गोल ਉਹਦਾ एक दर्शन आ कि इस गोल दे विच चलना। जिहड़ा बंदूकधारी आ जां जिले युद्ध हुंदा, लड़ाई लगदी आ, हर एक फौजी ने अपनी राइफल दे अंदर एक जिहड़ा छेद आ जिथों उन्हें निशाना बना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਹਦਾ 4 ਨੁਕਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। मैं फोटोग्राफर रहा, मेरे को उन्होंने दिनों च SLR कैमरे नहीं सी, इलैक्ट्रो कैमरे होंदे सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इदा करके निशान हुंदा सी, ਉਹਦੇ अंदर रख के फोटो बना के सिस्टम, जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फोटो खिंची जाती सी तो फोटो का ना सिर कटिंग आती सी, जिन्नी फोटो सी ਉਹਦੇ दायरे च आती सी, ना कोई बिंगी टेढ़ी होंदी एक्सपोज ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, बहुत अच्छे तरीके ना वो फोटो, ਉਹਦੇ एक दायरा सी, ਉਹ 'ਚ फोटो खिंचनी होंदी सी। जिले मैं फोटोग्राफर नहीं सी, मैं एक बार फोटोग्राफरी करने भेज दिता मेरे मालक ने। माड़ा मोटा कैमरा चलाना आंदा से मैनू, तो मैं इन्ना तजर्बा नहीं सी। मैं फोटो खिंच के आया ब्याह दियाँ फेरे दियाँ, किते कुड़ी दिखदी तो मुंडा है नहीं, फेरिया में किते मुंडा हैगा तो कुड़ी है नहीं, किसे किते रिश्तेदारों की गर्दन है नहीं, तो इन्ना इन्ना हिसारों का आया होया उसले, क्योंकि मैनू आंदा नहीं सी कैमरा इन्ना चलाना। इलैक्ट्रो कैम 35 mm की उत्ते पिक्चर पैंदी सी, सकूरा की जां कोनिका पिक्चर हुंदी सी। ते मैं शराबी भी सी उन्हां दिनां च, ते पता नहीं सी लगा मैनू शराब पीते मैं फोटो बिना तुक्के ना खिंचदा गया।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੰਡਿਆ। 4 ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸੀਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਂਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਈ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮਤੀ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 36 ਐਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਤੀ 12:36। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਰੋਗੇ, ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਖੁਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੌੜਦੇ, ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਇਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੌੜ 'ਚ ਦੌੜੋ, ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਓ
ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਦੌੜ ਪਈ ਆ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਸਬਰ ਨਾਲ दौड़िए। दौड़ विच और सब दौड़ते हैं पर इनाम इको ही लै जाता। दौड़िए बिना दर्शन तो, बिना निशाने तो कोई काम करोगे तो उसका प्रतिफल कोई नहीं। निशाना लगाने वेले भी वो मुलाजम अपनी अख तानदा, उस दा सर्कल बनया हुंदा, उहदे विच उहनूं दायरा करके फिर वो शूट करता, गोली मारता। बिना तो दर्शन तो सुलेमान कहता लोग बेमारे हो गए। अंदर कोई दर्शन रखिया उतो लोग बिना उतो मारे गए। लिखिया मेरे भैन भराओ, कानून दे विच रह के असीं जित सकते हाँ, कानून तो बाहर नहीं। तुसीं कोई मुलाजम तुहाडा चलान करदा ना, जे तुसीं कानून नूं जाणदे आ, उन्हें कानून के तौर पर गल करके देखो, थोड़ी देर लिए वो चुप हो जाएगा, वो शांत होना पेगा। उन्होंने पता कि आदमी जानता है। इस करके मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, प्रभु दे विच किहड़ी दौड़ लगे दौड़न वास्ते। अपने बाइबल च लिखिया, अगे की लिखिया, पढ़ना की लिखिया, कहते की लिखिया, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। इत्थे लिखिया सबर ना दौड़िए अते यस्सु वाल की करते रहिए, ਤੱਕਦੇ रहिए। ਅਸੀਂ उधर तक रहे हैं। ਅਸੀਂ जिस किसी बंदे ਨੂੰ खुदा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंदे सी, उधर तक रहे। यस्सु ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ अपने दर्शन तो। जिन्हों कोई देखते इन्हू ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा, ਅਸੀਂ उधर दौड़ जाने। ऐसा ही है, उधर दौड़ जाने। फिर यस्सु से कुछ भी ना होया। लोगों का जिहड़ा विजन आ, दर्शन आ, वो गलत आ। लोगों को पता ही नहीं है। बाइबल कहती अपने कामल करने वाले यस्सु नूं की करते रहो, तकते रहना। यस्सु नूं तकना, पास्टर नूं नहीं, किसी अच्छे इस्तेमाल होने विश्वासी नूं नहीं। अपने कामल करने वाला यीशु मसीह, जिन्हें क्रूस ते तेरे लिए अपनी कीमत अदा की है, तेरे लिए मार खाधी, मारे गए, अपना खूबसूरत चेहरा उन्हें छलनी करा लिया तेरे पाप दे लिए। ਜਿਹੜੇ लोग इदा दौड़े भजे फिरदे अपने पापा नूं छड्डण थोड़ी जा रहे हैं कि मेरे पाप उत्थे माफ हो जाएंगे। वो तो नज़ारे ते अपने सिर्फ चिन्ह चमत्कार करके लोग जाते हैं यीशु मसीह को। कोई पाप छड्डण थोड़ी जाता, ना ही कोई ये कहता प्रभु मेरे पाप तो मैनूं क्षमा दे, आज का दिन बहुत अच्छा रहे, मेरा बिजनेस अच्छा रहे, मेरे बच्चे ठीक रहन। ये कोई दुआ नहीं करता कि मेरे पाप तो मैनूं बचा। इत्थे तक कि जिहड़े अपने पानी का बसमा पाक रूप, वो भी लोग नहीं दुआ कर उठ के कि प्रभु जिहड़ा आज का दिन है मेरी जिंदगी कभी कोई पाप ना आए। कभी नहीं दुआ दी होंदी कि मैं गुनाह तो बच के रवां, ताकि किते तेरे मेरे रिश्ते च कोई फर्क ना आ जाए, किते मेरा मुकट कोई ना मेरे तो ले ले। इदा लिखा है, इदा लिखा है। अज मैं तुहानूं सुना इंसान दा जिहड़ा दर्शन आ खोता उन्हें। जिहड़े तुसीं बाइबल पढ़ोगे सही रीति ना तुहानूं एक रिजल्ट आएगा। तुहानूं पता जिहड़े बाइबल पढ़ते हैं, जिहड़े तुसीं मत्ती रत्ती सुसमाचार पढ़ते हैं ना, उत्थे लिखा कि बेड़ी जिहड़ी आ डमाडोल हो रही है। हाँ जी, अगे वो बड़िया लहरां, छेलियां ने यीशु मसीह नूं पानी ते चलदियां दे वेखिया। तुहानूं पता डंडिया के कहंदे कोई भूत आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा डरो ना, मैं हाँ। ते पतरस ने उतावली की किया, कहंदा जे तू प्रभु हो ना ते मैनू कह पानी ते चल के तू आ। उन्हें कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस मैं तेनू कहना तू आ जा। जब तक वो पानी ते यीशु मसीह नूं देखदा रहा तब तक पानी ते चलदा रहा। जिसले ओदियां जिहड़ी लहर सी ओदी अखां दी वो
हट के ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਜੁਗਾਨ ਜੁਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਤਹ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਪਤਰਸ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਦੌੜੋ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਸਬਰ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜੀਏ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। ਔਰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਪਏ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਤੱਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਛੱਡਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦ ਤੱਕ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਲੈਸਡ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਤੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 50 ਭਵਿਸ਼ਕਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌੜ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਰਕਤ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ 16 ਮੌਜੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਚੇਲੇ ਨੇ 32 ਮੌਜੇ ਕੀਤੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। 32 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਗੇਹਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ
2 ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਖੜ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਆ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦੌੜ ਆ? ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪੰਨੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਮਰਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਟ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾक्य लिखा, देख तेरा मुकुट तुझसे कोई छीन ना ले। इधर लिखा परमेश्वर ने तुहाडे और मेरे लिए बहुत अच्छा मुकुट रखा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮੁਕਟ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜੇਗਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਫਟਰ ਡੈਥ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਪੱਕਾ ਆ। 100% ਮਰਨਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਕਰ, ਐਸ਼ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੂਰਖਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਸੁਮਣਾ ਕਿਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਜਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ, ਤੇਰੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਬੇਥਬਾ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਬੇਥਬਾ ਨਾ ਦੌੜੀਏ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਜਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਤ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਐ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੁੱਟਦੀ, ਐ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਮਾਨੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਮਾਨੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਘੁੱਟੇਗੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਘੁੱਟ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਾਤ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ, ਨਾ ਸੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੋਣਾ, ਕਿ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ, ਕੈਂਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, TB ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ,
इस कलाम नूं चेते रखना, दौड़ लगे हुई है, पर काहदे लई? विश्वासियों के लोगों का हालात पता की है? पता की है? इधर ख्याल करिए, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਭਰੀ ਪਰਾਤ, ਬੋਲੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾਵਾਂ, नहीं समझे? जिथे वेखा उत्थे ही गावां। हुण तां सिस्टम खराब हो गया, अगे लोग इस लिए आते सी गाण गुण रात नूं ब्याहां च। सुनिए, ये विश्वासियों का हाल होया पिया, जिथे कोई ज़्यादा दे थोड़ा ज़्यादा फ्लो आ काम आ। लोग तुहानूं पता पिछले दिन एक CD लोग नेट ते पिक्चर पाई है, एक परमेश्वर दास ने प्रार्थना की, वो गिर गया, इधर मालपुर साइड वाला वो गिर गया। भूतली प्रेयर की, भूत वाले ली। मैं पिक्चर कल परसों देखे, मैनू रजीव ने पूछा कि इदा का करके गल आ कि वो पास्टर इदा करके गिर गया, तो मैं कह लो ओदी बदरू ने उस पास्टर से अटैक करता है। पर नेट पता की पाया? अभिषेक, अभिषेक नहीं है, मनु तो इन्ने साल हो गए, अभिषेक का सिस्टम और डीजिस दिनकरन, पीटर यंगरन, रोजर होस्तमा, जिले इन्हों ते अभिषेक आते थे ग्राउंड से लंगड़े जिदा के मर्जी टेढ़े मेढ़े हो, जिन्ने मर्जी वो डिगते नहीं सी, बल्कि लंगड़ा उठ के व्हील चेयर की कुर्सी से बैठा कई साल उठ के दौड़ के अगे आता था। ये मेरी अखा ने वेख्या, मैं बहुत सेवकों देखा, उनकी मीटिंगों च लोग दौड़ दौड़ के अगे आ रहे हैं, जोड़े बिल्कुल पाहिजा नवे अंग आ रहे हैं। टियाल आरसों की मीटिंग के इन्नी कट्टी हुई बांह, वो प्रेयर करते तो एक नवा हथ निकल के आ रहा, कट्टी बांह टियाल आरसों की मीटिंग से नवा हथ आ रहा, और जिन्ना हथ ना आके बराबर होकर ना सारा बिल्कुल फिट दिखा लिया गया। वो तो डिगे नहीं इन्नी सामर्थ में। वो कहते सामर्थ ने मैंने पिक्चर दिखा ली, मैं ऑलरेडी मैं पहले जीव में दसता कि वो दुष्टात्मा की सामर्थ डिग्या हो सकता। उत्थे जिन्हें पिक्चर देखी अटैक वो बदरू निकल के मैंने एकदम पछाण लिया, इतने करता। तो वो विश्वासिया नेट से पाया कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा सामर्थ को पछाणीए, सामर्थ नहीं है, दुष्टात्मा अटैक करता है। अगे भी एक बार वो डिग्या, उसलिए मैं पिक्चर देखी, शैतान उत्ते अटैक करता, उन्होंने कोई सिखाने वाला नहीं, उन्होंने ये दसिया जाता कि तेरे ते पुत्र आत्मा मसा है, अगर कोई अभिषेक जान आएगा चो बदरू कढ़ेगा, अगर कोई अनॉइंटिंग पास्टर जाएगा थे तो वो आज्ञा देगा, उस बदरू निकलूगी। मैं तुम चैलेंज ना करना, चैलेंज ना। पर असी जोड़े लोग बाइबल नहीं जानते, असी इसका विश्वास कर सच्ची आत्मा माता, कोई आत्मा का मसा नहीं। जिस जगह ते पवित्र आत्मा का मसा होएगा ना, मसा होएगा, उत्थे पास्टर नहीं, उत्थे तो इन्ना जरत चमत्कार मैं देखे आ। जिले मसा उतरदा इदा अपने आप फीलिंग होंदी है, अपने आप अखां खोल जाती है, बहरा सौंदा, लंगड़ा चल के आएगा, गूंगा बोलेगा, कैंसर बिना दुआ किते निकल जाएगा। हाँ जी, लोग पवित्र आत्मा नाल भरपूर हो जाएंगे, लोग आंसुओं च हो जाएंगे। उत्थे अभिषेक आ गया है पवित्र आत्मा का बहुत जबरदस्त। उत्थे इदा नहीं होएगा जिवें उन्होंने मैं देखिया, ये गलत आ, ये कभी विश्वास ना करना। मैं तुहानूं चैलेंज करना, क्योंकि जे बाइबल च लिखा पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना पाप आ। बाइबल च लिखा जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता ना इस युग च माफ़ी ना आने वाले दिनों च माफ़ी। मैनू पता इस गल का, मैं पाक के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता, मैनू पता कुछ सही नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है। कभी विश्वास ना करना मेरे भैन भराओ, सही दौड़ो, सही ते सही अपने लक्ष्य में जानिए। खुदा ने मैनू कल ही संसार च चुनिया, कल ही बुलाया। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं पर इनाम इको ही लेंदा, फस्ट आंदा। फस्ट आइए तो अपने मुकट नूं परमेश्वर को आशीष प्राप्त करिए। कोई मुसीबत तेरे घर ते नहीं ठहर सकती, कोई गरीबी नहीं ठहरती, कोई शराब नहीं ठहर सकती तेरे घर ते, पर तेनू लाइन च दौड़ना पएगा। लाइन बनी हुई है, जिले एशियन गेमां लैना तो बहुत लोग दौड़ते हैं, किन्ने किन्ने लाइना च बंद दौड़ते। कई बार
जिले आदमी होश च रहिंदा बेथबा दौड़दा, फिर दूजी लाइन से चला जाता तो डिसकुआलीफाइड हो जाता। असी बाइबल साडे कोल आ, इत्थे अपना जीवन व्यतीत करोगे तो फिर तुहाडे लई वचन पूरा होवेगा। फिर यूहन्ना जे तुसी मेरे विच रहो तो मेरियां गल्लां फिर जो चाहो तुहाडे लई फिर होएगा, बिना उतो नहीं। इत्थे रह के जीवन व्यतीत करो, इहदे मुताबक दुआ करिए, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ फास्टिंग प्रे करिए, ਇਹਦੇ मुताबक चर्च आइए, ਇਹਦੇ मुताबक अपना जीवन रखिए, फिर तेनू तेरी दुआ कभी भी रद्द की तदे लिखिया सैमुअल की कोई प्रार्थना रद्द की नहीं गई। अज जेडे सैमुअल जिन्हों का नाम आ सेवकों के भी उन्होंने कहा प्रेयर कर, जवाब ही नहीं आता, नाम ही सैमुअल आ। सैमुअल बन के दिखा, तो जिले सच्चा सैमुअल प्रार्थना करेगा, बाइबल कहती सैमुअल की एक भी प्रार्थना क्यों, क्योंकि वो बेथबा नहीं दौड़ रहा सी, वो खुदा दे विच रह के जीवती। अज भी जोड़े परमेश्वर के वचन में रह के जीवती करेंगे, जब भी दुआ करेंगे खुदा नूं जवाब देगा उस वेले। परमेश्वर तुहानूं अज दे वचन तो सुने ते पढ़े जाते।